Okay, fine. Little bit glitches was there. So the first question is the very simple. The carbohydrate have hydrogen and oxygen atom ratio, and this is very common questions also. In many places you can see these questions. And common, the simple sugar, if you say like glucose, by that you can identify that. Hello, anyone? Hello, am I audible properly? হ্যাঁ দাদা অডিবল। Okay, okay. So the carbohydrate have hydrogen oxygen atom. Little bit fast you say, okay? দাদা ডি হবে। Yes. Because like glucose C6H12O6. Okay. So here they have asked hydrogen and oxygen. So 12 is to 6, 2 is to 1. Okay. Which of the following best describes the moment you will not hear me or any kind of glitches is there, just inform me, okay? मेरे को बताना please. Which of the following best describes the role of carbohydrate in the body? Again, one very simple questions, conceptual, basic concept questions. Anyone? Structural materials, energy, component of cell. Component of cell generally the phospholipids, lipids, fats. Okay. Catalyst of biochemical reactions. But I think the most appropriate answer will be what? বি দাদা। Yes, because glucose is the main, carbohydrate and sugar in our body, na? So glucose, it will break down into ATP and ultimately we will get the energy, okay? Primary source of energy. Acha. Pentose sugar. Pentose sugar, erythrose, ribulose, glucose, dehydroxyacetone. Acha, everyone try to give the response other than Anubhav also. Bakiro to response call. Okay. Pentose sugar is what? Erythrose, ribulose, glucose and dihydroxyacetone. बताओ कौन सा वाला आंसर होगा इसमें? একটু ফাস্ট বলিস, বিকজ যারা জানিস তারাই বলবি, অবভিয়াসলি আমি জানি এটা, বাট যদি জেনে থাকিস বলিস, আর কিছুই না, আদারওয়াইজ এটা খুব টাইম চলে যাবে, এটাই আর কিছু না, তোদেরও টাইম এখন খুব প্রেশিয়াস, আই নো দ্যাট থিং, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম আস্কিং। এরিথ্রোজ, Sir, ribulose. ইয়েস রাইবুলোজ, ওকে, because erythrose, that is the like tetras, I mean four carbon is there, tetrose, okay, and hexose means by the name only you can understand, okay, glucose is a hexose, C6, okay, and dihydroxyacetone mainly this is a triose, 3C, 3 carbon is there, okay, so ribulose is the enzyme who have pentose sugar, 5 carbon, okay, okay, अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड यील्ड्स व्हाट? ग्लूकोज के साथ HNO3 रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा? ठीक है, দাদা এ হবে। গ্লুকোনিক অ্যাসিড, ওকে, এনিওয়ান এলস? দাদা বি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল বল, আমাকে অপশান বলবি না, এভরিওয়ান জাস্ট সে দ্য অ্যান্সার নট অপশান, কারণ অপশানে কখন কনফিউশন হয়, পার্টিকুলার অ্যান্সারটা বলবি, এটা বেটার হয়। হ্যাঁ বল। ग्लूकोज है उसके साथ HNO3, हाँ बताओ। তো গ্লুকারিক অ্যাসিড হবে। আচ্ছা, এনিওয়ান এলস? আর কেউ? গ্লুকারিক অ্যাসিড বলছে অমিতা, অনুভব বললো আই থিঙ্ক অপশান এ গ্লুকোনিক অ্যাসিড। Okay, the answer will be yes, option B, glucaric acid, okay, glucaric acid, because nitric acid, what is the role of nitric acid here? It will oxidize the glucose, okay, glucaric acid, और glucaric acid का और एक नाम है, क्वेश्चंस में ये भी दे सकते हैं, anyone can say glucaric acid, सैक्कारिक एसिड, ओके, ये भी तुम देख सकते हो, बहुत सारे है सैक्कारिक एसिड, ए से CCHARIC, सैक्कारिक एसिड, ठीक है, सैक्कारिक एसिड, ओके, सो द आंसर विल बी द ग्लूकारिक एसिड, ओके। अच्छा, इसके बाद एक बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे एक टेस्ट है, ठीक है, तो इधर पे है पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय which? সুক্রোজ।
Why? Can anyone? What is the main function or main aim to perform the Benedict test? What is the main, I mean, role of this Benedict test to be performed? To identify तो non-reducing sugar ताकि exactly reducing or non-reducing sugar. अच्छा, what is reducing sugar and what is non-reducing? Reducing sugar मतलब क्या है? जो एनोमरिक कार्बन होता है उसमें एक फ्री OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एनोमरिक मतलब जो इनिशियल जो कार्बन है, ठीक है, जब तुम फिशर प्रोजेक्शन में लिखोगे तो इनिशियल जो कार्बन होता है ना, वन, कार्बन नंबर वन, उसमें एक OH एल्डिहाइड ग्रुप फ्री प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप, ओके, CHO। अच्छा, दैट दोज आर द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो बेनेडिक्ट शुगर वो बताएंगे कि कौन सा वाला मतलब रिड्यूसिंग है, कौन सा वाला नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो इधर पे जो सुक्रोज है ओनली द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मॉल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। मतलब मैंने तो रिसेंटली देखा था कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो तो भी दे रहा है कि which one is non reducing, which one reducing. So this kind of question is important, okay, from carbohydrate. And apart from sucrose, one very common non reducing sugar is there. Can anyone tell? सुक्रोज के साथ वो भी ऑप्शन में दिया रहता है बहुत जगह पे। अच्छा, मैं बता, दैट इज अ ट्री The हेलोस। tree halos. एग्जैक्टली, ट्री हेलोस, ओके, ट्री हेलोस, यस, ट्री हेलोस। सो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो लैक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज, जो भी है, ग्लूकोज, ठीक है, दोज आर द रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज, ट्री हेलोस, दोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके, ठीक है, ये हो गया आंसर। अच्छा, अच्छा, व्हाट इज द बेसिक कार्ब मतलब टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसको बस पता करने के लिए Molish leather. Molist. मॉलिस टेस्ट एंड एलोंग विद आयोडीन टेस्ट दोनों ही होगा आंसर, ठीक है। आयोडीन टेस्ट भी है, होता है, ठीक है। तो इधर पे स्टार्च गिव्स अ रेड कलर विथ, ये भी वो ही इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ नहीं। आयोडीन गिव रेड कलर विथ व्हाट? डेक्सट्रोज शुगर, डेक्सट्रीन, ओके, डेक्सट्रोज और डेक्सट्रीन, रेड कलर, ठीक है। क्योंकि देखो डेक्सट्रीन के रिएक्ट करने के बाद ही मतलब रेडिश और रेड कलर देता है। और स्टार्च के साथ देखो तुम्हारा एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर मैं बहुत बार स्टार्च के साथ आयोडीन का रिएक्शन पढ़ा हूँ, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द क्लास 12 ऑल्सो यू हैव परफॉर्म दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, ओके। बट स्टार्च के साथ कौन सा कलर देते हैं एनीवन? दैट इज द ब्लू, राइट, ब्लू, Blue color. yes, blue black color, blue black color, okay, that is also one kind of confirmatory test, saliva, but with dextrine it will give the red color, iodine, okay, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम लोगों को ना बता देता हूँ वो चरस चीज़, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट। आयोडीन मतलब कार्बोहाइड्रेट के जो मतलब एक टेस्ट होता है ना, प्लीज ट्राई टू राइट डाउन दिस थिंग्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट तो पहले है क्या? द बेसिक टेस्ट, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, जस्ट बेसिक टेस्ट। तुमको एक अननोन सैंपल दिया जाएगा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो तुमको बस पता करना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे पहले? दैट इज द मॉलिश टेस्ट। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव सेड दिस मॉलिश टेस्ट, ठीक है, मॉलिश टेस्ट। सो इफ द पार्पेल कलर इज देयर, पार्पेल, पार्पेल, ठीक है, सो इट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, मतलब पॉजिटिव टेस्ट। इफ नो रिएक्शन इज देयर, मतलब कलर नहीं शो कर रहा है कुछ, मतलब सीधी सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कंफर्म हो गया बाय द हेल्प ऑफ मॉलिश टेस्ट, बेसिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पार्पल कलर आ गया तो ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ये तुम पता कर लियो, ठीक है ना। उसके बाद और भी तुम्हारा टेस्ट परफॉर्म करना होगा, क्या है कि दिस इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी तुमको परफॉर्म करना होगा, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा আমার ভয়েসটা আসছে তো ঠিকঠাক? কনফার্ম প্লিজ। है दादा। ओके, सो वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आयोडीन, आयोडीन टेस्ट, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर द गिविंग दिस काइंड ऑफ आयोडीन रिजेंट, इफ वी गेट द ब्लू ब्लैक, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड यू, ब्लू ब्लैक, लाइक ब्लैक इज कलर, ब्लैक इज कलर, सो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इफ देयर इज नो रिएक्शन इज परफॉर्म, मतलब ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो रहा है, उसका मतलब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हो गया, ठीक है। अच्छा, नाउ अगेन इफ दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दी try to understand and hear it properly, if it is simple carbohydrate, then only we will perform the Barford test. We will perform what? The Barford test, Barford,
इधर लिख रहा होगा, ठीक है, बारफॉर्ड टेस्ट और बारफोर्ड टेस्ट, वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट बाई यू विश. सो बारफॉर्ड टेस्ट, ओके, BARFOED, বারফয়েড. আচ্ছা, বারফয়েড টেস্ট কেন আমরা পারফর্ম করব? হোয়াট ইজ দ্য মেন এম টু পারফর্ম দ্য বারফয়েড টেস্ট? বারফয়েড টেস্ট উইল গিভ ইউ দ্য मतलब idea that whether it is reducing monosaccharide or reducing disaccharide. So if the questions is came like that way, to identify the monosaccharide or disaccharide of carbohydrate, so which test we will perform? The answer will be the बारफोइड टेस्ट. ठीक है ना, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है ये तुमको मतलब पता कर लेंगे तुम विद द हेल्प ऑफ बारफोइड टेस्ट. कैसे तुम पता करोगे? इफ इट इज रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड, इफ इट इज रिड्यूसिंग, मैं जस्ट रेट्स रिड्यूसिंग पूरा ही लिख देता हूँ. इफ इट इज रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड, सो रेड प्रेसिपिटेट विल अपीयर. ठीक है ना, रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद, मतलब थोड़ा जल्दी 2 से 3 मिनट लगेगा, मतलब तुम सोच सकते हो कि 60 से 100 सेकेंड के अंदर ही आ जाएगा रेड कलर. ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट द मोनोसैकेराइड, मतलब डाइसैकेराइड है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है ना, लाइक तुम सोच सकते हो कि 10 मिनट के ज़्यादा. ठीक है, इफ इट इज मोनोसैकेराइड बहुत जल्दी आ जाएगा रेड कलर. इफ इट इज डाइसैकेराइड बारफॉर्ड टेस्ट में तो कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, रेड कलर ही आएगा. ठीक है ना, रेड प्रेसिपिटेट, नॉट रेड कलर, रेड प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, मोर टाइम. ओके, 10 मिनट. सो दिस विल कन्फर्म दैट इट इज द डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड हो रहा है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो अब उसके बाद हम लोग क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट, जो बेनेडिक्ट टेस्ट मैंने बताया कि वो दिस इट विल कन्फर्म वेदर इट इज रिड्यूसिंग और नॉट रिड्यूसिंग. कैसे? इफ इट इज रेड कलर, रेड कलर, वो रेड कलर ही तुम ज़्यादा देखोगे इधर पे. ठीक है ना, इफ इट इज रेड कलर, रेड कलर में इससे लिखता हूँ, रेड कलर. इफ इट इज रेड कलर उसका मतलब है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब जो हम लोग देखे हैं ग्लूकोज, ठीक है ना, सारा जो भी है, और रिड्यूसिंग शुगर. और सुक्रोज एंड ट्रिहेलोज नो कालार उइल बी शोन देयर. ठीक है, তো এটা এটা কি মোটামুটি একটা বোঝা গেল হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য বারফোয়েড, বেনেডিক্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ মলিস টেস্ট, দ্য বেসিক টেস্ট. বুঝতে পারলি এটা? কনফার্ম প্লিজ. ओके, ठीक. अच्छा, तो आयोडीन तो हो गया उसका ऑलरेडी. अच्छा, इसके बाद आई थिंक क्वेश्चंस दिखा रहा है अच्छे से. द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, इसको क्या बोलेंगे तुम बोलो? देखो इधर पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा. ठीक है ना, हाँ हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस स्टेटमेंट पे 1-2 और मिस द मैच द फॉलोइंग ऐसे करके आ सकते हैं, बट अदरवाइज दिस काइंड ऑफ डेट क्वेश्चंस विल कम. ओके, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड व्हाट? Glycolysis. Yes, glycolysis. Okay, glycolysis. So this is one kind of metabolic pathway. इधर पे क्या होगा, एक ग्लूकोज, एक one molecule of glucose, it will just break down, into 2 pyruvic acid, 2 pyruvic acid और pyruvate. एंड इसके साथ साथ क्या देंगे वो, पायरुवेट देंगे, उसके साथ वो देंगे क्या, ATP. वही तो एनर्जी सोर्स है ना हमारा, और NADH भी रहेगा. दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन है, ETC. बट द मेन थिंग्स इज दैट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, उसके साथ ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल, तुम ऐसे तुम सोच सकते हो कि ग्लूकोज इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड और 2 पायरुवेट. ओके, अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयरन फॉर एक्टिविटी. मतलब क्या है कि इधर पे कौन सा मेटल चाहिए एक्टिविटी सक्सेस करने के लिए. ठीक है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल फॉर एक्टिविटी. आयरन शायद इधर पे आयरन पता नहीं देंगे. एनीवे, बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब रिक्वायर व्हिच एलिमेंट फॉर देयर एक्टिविटी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, पता है किसी का?
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैग्नीशियम ही होना चाहिए, बट पता नहीं आयरन इधर पे कैसे आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम ही होगा, क्योंकि ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो कैटलाइज करते हैं पेंटोस पाथवे को, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम आयन है यही स्टिमुलेट करते हैं रिएक्शन को, मैग्नीशियम आयन। ये आयरन शायद एक गलती से लिखा है कि मेरे को पता नहीं, और क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इधर, इधर शायद मिसप्रिंट हुआ है, आयरन आयरन शायद नहीं होगा इसमें। ठीक है, जनरली जो पेंटोस पाथवे होता है ना, मैं एक चीज़ बोलता हूँ अच्छे से, जो पेंटोस पाथवे होता है, ठीक है ना, उधर पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD, शॉर्ट्स में उसको बोलते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैटालाइज करते हैं ना पेंटोस फॉस्फेट जो पाथवे होगा उसमें, तो उधर पे जो Mg2+ मैग्नीशियम, इसका स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा बस थोड़ा याद रखो और कुछ नहीं, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फाइनली वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट ऐसे कुछ बनते हैं। ठीक है, तो उधर पे मैग्नीशियम का ही रोल है ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आओ, ठीक है ना, द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस, रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल वगैरह, थोड़ा तुमको आइडिया करना चाहिए, ठीक है ना। द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द ग्लाइकोलाइसिस, पता है किसी को? हेलो, জানলে বল, আদারওয়াইজ আমি বলছি। আচ্ছা না দাদা জানি প্লিজ নোট ইট ডাউন, ওকে, যেগুলো বলছি পয়েন্টগুলো আমি টু দ্য পয়েন্টে বলবো, কারণ আজকে পসিবল না যে পুরোটাকে ডেপথে গিয়ে বলা। সো ইন দ্য লাস্ট মোমেন্ট, ওকে, আই থিঙ্ক হার্ডলি 1 month ইজ দেয়ার, আই উইল টেল ইউ দ্য টু দ্য পয়েন্ট things, okay, and try to write it down. Without writing it down, it's not possible to just memorize all the thing right now, okay. So rate limiting enzyme glycolysis में एक क्रूशल एक स्टेप होता है, उसमें क्या होता है ना, जो फॉस्फोराइलेशन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, इधर पे लिखता हूँ मैं थोड़ा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या होगा, कैटलाइजेशन होगा और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हुआ है मतलब एक और फॉस्फेट आके इसमें जुड़ेगा। पहले था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब क्या है, सीधी सी बात की एक फॉस्फेट और आएगा, तो कहाँ पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाएंगे, ठीक है ना। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, एंड इधर पे जो एंजाइम काम करेगा, सो दैट इज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ओके। अच्छा, नन ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, बताओ। द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन a molecule of acetyl CoA is oxidized through the citric acid cycle, that is the energetics of acetyl CoA cycle। हाँ बोल, क्या बोलছিস কিছু? 12। हाँ 12 ঠিক, দ্যাট ইজ দ্য 12 ATP। কীরকম করে হয় এটা না, অক্সিডেশন যখন হচ্ছে মেনলি তিনটে জিনিস আমি বলছি, NADH, FADH2, GTP, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট, ঠিক আছে, ওকে। So here what you are saying that NADH, so 3 NADH will produce, so 3 NADH, so 3 NADH, each NADH will give 3 ATP, मतलब टोटल 9 ATP इधर से, ठीक है। अच्छा, 1 FADH to it will give 2, ठीक है, और GTP 1 GTP will get 1 ATP, so 9 10 11 12, so NADH 1 NADH will responsible to give the 3 ATP, so total 3 NADH मतलब 339,
FADH2 गिव 2 ATP और GTP से 1 ATP बनेगा. सो 9 2 11 1 12 टोटल 12. ओके, सो दिस इज द थिंग्स. ओके, अच्छा, इसके बाद द टोटल एनर्जी गेन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूलर ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशन. एरोबिक कंडीशन और एरोबिक जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, पता है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. हाँ, কে কিছু বলছিস বল. अरे এটা কি 38 এটিপি? হুম, এটা 38 एटीपी. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য 38 एटीपी. हाउ हाउ 38 एटीपी কারণ জানা আছে কি 38 एटीपी कैसे हो रहा है? देखो, एनर्जेटिक सारे पढ़ लेना. पायरुवेट एसिड जो हो रहा है और जो फैटी एसिड, जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें कितना, वो सारा जो एनर्जेटिक्स है ना, वो एक बार पढ़ लेना क्योंकि उधर से क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो इधर पे देखो 38 कैसे, तो एरोबिक ऑक्सीडेशन में तुम्हारा मेनली ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे में पहले होगा, ग्लाइकोलाइसिस. तो उधर से ग्लाइकोलाइसिस मतलब मैंने बताया था ना, पायरुविक दो पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो उधर पे क्या होगा, वो 2 एटीपी उधर से आ गए, ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी. ठीक है, ठीक है, 2 एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. अच्छा, उसके बाद जो क्रेब साइकिल होगा, वो क्रेब साइकिल से 2 आएगा, क्रेब साइकिल. और एक होगा कि फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो उधर से टोटल 34 आएगा, 34. इधर पे NADH FADH2 सारा जो है, सो वही काम करेगा. तो टोटल 34 6 8 20. तो ग्लाइकोलाइसिस से 2, क्रेब साइकिल से 2, और टोटल लास्ट वाला जो स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होगा, उधर से टोटल 34. ठीक है, सो या दैट इज द आंसर 38. अच्छा, व्हाट इज द कोरी साइकिल? कोरी साइकिल क्या होता है? कोरी साइकिल कोरी साइकिल देखो, एक टर्मिनोलॉजी तुम आई थिंक सुने हो ऑलरेडी. स्पेशल एक ऑर्गन भी इसके साथ रिलेटेड है, हमारा एक ऑर्गन. कोरी साइकिल कहाँ होता है पता है किसी? এটা শুনেছিস কেউ? লিভার। এক্স্যাক্টলি, আমি এটাই জানতে চাইছিলাম. কোরি साइकिल दिस इज रिलेटेड टू द लीवर. लीवर. सो मेनली इधर पे क्या होता है ना, देखो, लैक्टेट, हमारा जो लैक्टिक एसिड, तुम बहुत बार सुने हो कि बहुत सारे तुम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, लैक्टिक एसिड स्टोर होता है, ठीक है ना, मसल में. ठीक है, तो इधर पे वो जो लैक्टेट जो मतलब स्टोर हो रहा है लैक्टिक एसिड, सो उसका रीयूज होगा. उसका रीयूज कैसे होगा कि मसल में जो लैक्टिक एसिड स्टोर हो रहा है लैक्टेट के फॉर्म में, उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा. सो फाइनली वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज. सो कोरी साइकिल इज नथिंग बट द प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है ना, इसमें ग्लूकोज फॉर्म करेगा कहाँ पे? लीवर पे. ठीक है, तो रिसाइकलिंग होगा ग्लूकोज का मासल और लीवर के, लीवर में. ये दोनों जो प्लेस है, एक मासल रहेगा और एक हमारा लीवर. ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. रीयूज ऑफ ग्लूकोज भी होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज भी होगा. ठीक है ना, लैक्टेट से ग्लाइकोलाइसिस होके. ठीक है, 17C लैक्टेट से होगा. लैक्टेट जो हमारा मासल में प्रेजेंट है, लैक्टेट मासल. अच्छा, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ग्लूकोज आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट इज. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ग्लूकोज आफ्टर एन ओवरनाइट फास्टिंग. ओवरनाइट तुम फास्टिंग करोगे तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ सोर्स नहीं है, ठीक है ना कि तुम्हारे बॉडी में कुछ लैक्टिक एसिड स्टोर हुआ है, तो कहाँ से मेनली फॉर्म होगा बोलो? तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो, গ্লুকোজেনোলাইসিস। নিওজেনেসিস. ঠিক আছে, গ্লুকোনিওজেনেসিস, এই নামটা কি শুনেছিস? গ্লুকোনিওজেনেসিস. এখানে কি নন কার্বোহাইড্রেট যে সমস্ত কম্পাউন্ড হয়, ঠিক আছে না, কোথা থেকে তৈরি? নন কার্বোহাইড্রেট যে সোর্সগুলো হয়, এই ল্যাকটেট, সরি আমি একটা জিনিস ভুল বলেছি, ল্যাকটেট থেকেও হবে.
কারণ ওটা হচ্ছে নন কার্বোহাইড্রেটের মধ্যেই আসছে, বিকজ দ্যাট উইল স্টোর লাইক আ ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটেড ইন আওয়ার দ্য মাসেল, ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ দেয়ার লাইক প্রোটিন সোর্স, ঠিক আছে। তো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মতলব দোজ হুইচ আর নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স, those which are non-carbohydrate source, so from that our liver will produce the glucose to maintain the blood, I mean, normal glucose level, ঠিক আছে। so that will be the gluconeogenesis, ঠিক আছে, বুঝতে পারলি, gluconeogenesis। দাদা গ্লুকোনিওজেনেসিসটা তো এই ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকেই হচ্ছে না ওটার মানে স্টার্টিং ইয়েতে? হুম, গ্লুকোনিওজেনেসিস প্লাস ওটা তো অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেও কিন্তু হতে পারে, কখনো কখনো অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেও কিন্তু হবে ওটা, মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডও একটা ওটা রয়েছে, মানে ল্যাকটিক অ্যাসিড পাথওয়ে থেকেও হয়, আবার তোমার কি বলে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেও কিন্তু হয় গ্লুকোনিওজেনেসিসটা, মানে যে কোনো নন কার্বোহাইড্রেট যে সোর্সগুলো সেখান থেকেই এগুলো গ্লুকোনিওজেনেসিসটা হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল কত জানিস? হ্যালো, এটা তো জানা দরকার, নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। স্যার দাদা 125। ফার্স্ট হ্যাঁ, অঙ্কনা কি বলছিস বল, অঙ্কনাকে বলতে দে, হ্যাঁ অঙ্কনা বল। স্যার 125। দেখ দু রকম, একটা হচ্ছে ফাস্টিং থাকবে আর পোস্ট মিলের মানে খাওয়ার পর একটা থাকছে, তুই মেনলি কোনটা 125 অ্যাপ্রক্সিমেট একটা মিডিল রেঞ্জ, কিন্তু ফাস্টিং আর পোস্ট মিলে দুটো ভ্যালু কি বলতে পারবি? জেনারেলি যেটা ডায়াগনস্টিক রুলে থাকে ডিফারেন্ট, 70 থেকে 100 মিলিগ্রাম পার ডিএল, ওকে, ডেসিলিটার জেনারেলি 100, আর পোস্ট মিলে ওটা 70 থেকে প্রায় 140 মতো হয়ে যায়, ঠিক আছে, নর্মাল কেসে। অনুভব কি বলছিস বল? না দাদা ওই আমি ফাস্টিংটাই বলছিলাম ওইটাই। ফাস্টিং কত বললি? দাদা ওই ওই রেঞ্জটাই ওই 70 থেকে 90, অ্যাভারেজ 90 মতো থাকে। মানে বিলো 100 জেনারেলি থাকে, বিলো 100 এমজি পার ডিএল ইউনিট ইউ হ্যাভ টু মেনশন। সেটা ফাস্টিং এ 120 থাকে না? না সুগারে তো সরি, মানে নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কিন্তু তোর 90 থেকে মানে 70 থেকে 99 থাকে জেনারেলি। 120 কোথাও লেখা লেখা দেখেছিস কি জেনারেলি ফার্স্ট মানে নর্মাল? রিপোর্টে বোধহয় দেখেছিলাম ফাস্টিং এ 120 ছিল। আচ্ছা, এটা আসলে কি বলতো ফ্লেভার ডিফারেন্ট সোর্স থাকে, ডিফারেন্ট সোর্স, কিন্তু নর্মালি যেটাকে আমরা মানে করি কি, নর্মাল যেটা কন্ডিশনে, নর্মাল কন্ডিশনে 100 নিচে থাকাটাই বেটার, যেটা আমরা দেখেছি, ঠিক আছে। এবার হ্যাঁ আমি তাহলে দেখবো, আমি রেফারেন্স একবার চেক করতে হবে, ঠিক আছে। নর্মাল ঠিক আছে। ফাস্টিং স্টেট কিন্তু নর্মালি জেনারেলি 100-এর নিচেই থাকে, ঠিক আছে, আমি একবার দেখবো ওটা তাহলে। 120 অঙ্কনা বললো 120, ওটা বললো, ঠিক আছে, আমি দেখবো ওটা একবার তাহলে। আচ্ছা দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ বল। দাদা ওইটা আমি চেক করলাম, নর্মাল ফাস্টিং 70 আর 99 এর মাঝখানেই থাকে না না ঠিক আছে, দেখ এমজি পার বিভিন্ন ডিএল। বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক ওরা ডিফারেন্ট ডে দেয়, ঠিক আছে, এটা আমার কোনো স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স ফলো করাটাই বেটার হবে। আমি আবার দেখবো জিনিসটা যদি হয়, মানে এফভিএস শর্টে বলে ওটাকে, ফাস্টিং ফাস্টিং ব্লাড সুগার, তো এটা জেনারেলি 70-90 না, আমিও জানতাম, ঠিক আছে, ওকে প্রবলেম নেই, আমি চেক করবো। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ব্রেকডাউন অফ গ্লাইকোজেন इनटू द ग्लूकोज? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, कौन सा प्रोसीडियर? बताओ। গ্লাইকোজেনোলাইসিস। यस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? তাহলে গ্লাইকোলাইসিসটা কি হবে আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম। হোয়াট ইজ গ্লাইকোলাইসিস? ব্রেকডাউন অফ নন গ্লুকোজ। কার্বোহাইড্রেট, হ্যাঁ বলতে দাও, দেখি সুদীপ্তাকে বলতে, সুদীপ্তা বল। হ্যাঁ নন কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ সোর্স থেকে যেগুলো আর কি। আহ, না না, ওটা তো ছিল গ্লুকোনিওজেনেসিস, ঠিক আছে। গ্লাইকোলাইসিস মানে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট তৈরি হবে, ঠিক আছে, পাইরুভেট, ওকে। গ্লুকোজের ব্রেকডাউনটাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে, এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে পাইরুভেট আর এটিপি, রেডিয়াস থাকছে, ঠিক আছে। আর গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ হলে সেটা হচ্ছে গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে নন কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লুকোজ, ঠিক আছে। সুদীপ্তা বুঝতে পারলি?
শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা। ওকে, গ্লাইকোলাইসিসটা তাহলে হ্যাঁ কি দাদা। হচ্ছে? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট। ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে কোশ্চেন একটু ট্রিকি মেবি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম? ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম, এটা একটু কনসেপচুয়াল আর মানে একটু মানে হ্যাঁ আমি মানছি এটা একটু টাফ কোয়েশ্চেন্স। অপশান হচ্ছে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ, অপশান এ, অপশান বি গ্লুকোজ 6 ফসফেট, অপশান সি অ্যামাইলো আলফা 1,6 গ্লুকোসাইডেজ, অ্যান্ড অপশান ডি অ্যামাইলো 1 আলফা 1,4 বিটা 1,6 ট্রান্স গ্লুকোসাইলেট, সরি ট্রান্স গ্লুকোলাইজ, গ্লুকোসাইলেজ, ট্রান্স গ্লুকোসাইলেজ। সো ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম, ঠিক আছে। দাদা টি ব্রাঞ্চিং এনজাইমটা কি? ডি ব্রাঞ্চিং দেখ, আমাদের হচ্ছে মেনলি ফ্রি তোমার গ্লুকোজ থাকছে, তো এবার ফ্রি গ্লাস যখন ওটা চেনে থাকছে লাইক কমপ্লেক্স কোনো কার্বোহাইড্রেট, তো ওগুলোকে কী করবে? সিম্পলে কনভার্ট করবে, ঠিক আছে। এরকম একটা মানে ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইমের এরকম একটা প্রোভাইড, ঠিক আছে। মানে সিম্পল কোনো একটা ফর্মেশনে তৈরি করবে, এটাই হচ্ছে মেন জিনিস ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। এবার অপশানগুলো দেখে কোনো মানে কি আইডিয়া করতে পারবি? দাদা এটা কি গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ? গ্লাইকোজেন সিনথেসিস একটা বললি, আর অঙ্কনা আগে অ্যামাইলো কোনটা বললি? অঙ্কনা তো একটু ভয়েসটা স্লো এলো, বল। মেনলি দেখ গ্লাইকোজেনটাকে ব্রেকডাউন করবে, ঠিক আছে, সহজ কথা। এখানে গ্লাইকোজেনের যে বন্ডগুলো থাকবে না, ডি ব্রাঞ্চিং মানে কি বন্ডগুলোকে ব্রেক করছে, আলফা 1,6 গ্লাইকোসাইডিক যে বন্ডগুলোকে ব্রেক করছে, ঠিক আছে। তো অবভিয়াসলি তাহলে শর্ট চেন একটা কনভার্ট হবে, শর্ট চেনে কনভার্ট হবে, সো এইটা। এইবার গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ এগুলো তো অপশান রয়েছে। এবার অঙ্কনা একটা কি বললো, আমি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার হলো না। কিছু বললি কি মানে খুব সাউন্ডটা খুব স্লো হলো, লো হলো আর কি অ্যাকচুয়ালি। স্যার এটা কি সি হতে পারে? হ্যাঁ, অ্যামাইলো আলফা 1,6 গ্লুকোসাইডেজ। দ্য রিজন বিহাইন্ড ইজ দ্যাট, কারণ দেখ গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ এইটা মেনলি গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে আমাদের মানে পারফর্ম হচ্ছে, নট ডিগ্রেডেশন। ডি ব্রাঞ্চিং মিনস হোয়াট আই হ্যাভ সে লাইক বন্ডগুলোকে ব্রেক করছে, কিন্তু গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ দ্য মেনলি ইনভলভ ইন দ্য গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে, নট ডিগ্রেডেশন বা কোনো রকম মানে বন্ড হচ্ছে ব্রেক করার কাজেও থাকে না, সিনথেসিসে থাকে। আচ্ছা, গ্লুকোজ 6 ফসফেটস, এখানেও কি হচ্ছে? এই গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রি গ্লুকোজ কনভার্ট করছে লিভার আর কিডনিতে, ঠিক আছে। এখানেও হচ্ছে মেনলি ডি ব্রাঞ্চিংয়ের কোনো কাজ থাকে না, এর মেন কাজ হচ্ছে গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে নর্মাল ফ্রি গ্লুকোজ প্রডিউস করা, ফ্রি গ্লুকোজ। ওকে, ফ্রি গ্লুকোজ মানে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে গ্লুকোজ পৌঁছানোর জন্য। সো দিস ওয়ান দ্য মেন ক্রুশাল এনজাইম, ডি ব্রাঞ্চিংয়ে কোনোটা রোলে। আর আলফা অ্যামাইলো আলফা 1,4 অ্যান্ড বিটা 1,6 ট্রান্স গ্লুকোসাইলেজ যে এনজাইমটা, এটা হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চিং এনজাইম, এটা একটু মনে রাখিস। দিস ইজ দ্য ব্রাঞ্চিং এনজাইম, ব্রাঞ্চিং এনজাইম। এটা হচ্ছে নতুন ক্রিয়েট নিউ ব্রাঞ্চ, ক্রিয়েট নিউ ব্রাঞ্চ কোথায় হচ্ছে? যখন হচ্ছে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস আমরা করছি। সো দিস এনজাইম ট্রান্স গ্লুকোসাইলেজ, দিস এনজাইম অ্যাকচুয়ালি create the new branch, create new branch when during the glycogen synthesis, new branch মেনলি C6 কার্বনে বা আরও ডিফারেন্ট কার্বন সেকশন, C6 কার্বনে মেনলি এর ফাংশনে থাকে। আর অ্যামাইলো আলফা 1,6 গ্লুকোসাইডেজটা কিন্তু একমাত্র ডি ব্রাঞ্চ করছে, ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম হিসেবে কাজ করছে, ঠিক আছে। তো এই দুটো এনজাইম খুবই কাছাকাছি, তোরা একটু জিনিসটা এইভাবে মনে রাখতে পারিস যে ট্রান্স গ্লুকোসাইলেজ দিস ইজ দ্য ব্রাঞ্চিং এনজাইম, গ্লাইকোজেন সিনথেসিস C6 কার্বন এটা করছে, আর অ্যামাইলো 1,6 গ্লুকোসাইডেজ এনজাইমটা দিস ইজ দ্য ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। ওকে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ ফসফোলিপিড? ফসফোলিপিড কোনটা না বল। আচ্ছা, if I see the option, first option is the sphygmomyelin. So sphygmomyelin, this is the sphygmophospholipid, sphygmophospholipid। এখানে একটা স্ফিগনোসাইন ব্যাকবোন থাকে, ঠিক আছে।
ফসফোকোলিনও থাকছে প্লাস হচ্ছে একটা স্ফিগমোসিন ব্যাকবোন, তাহলে এটা তো অবভিয়াসলি লিপিড হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে লাইসোলেসিথিন। লাইসোলেসিথিন এর মধ্যে হচ্ছে লাইসোফসফোলিপিড আছে, দিস ইজ অলসো অন কাইন্ড অফ ফসফোলিপিড, কারণ এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, এখানে চেন রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিডের চেন, লাইসোলেসিথিন ফ্যাটি অ্যাসিডের চেন রয়েছে এখানে। আচ্ছা, কার্ডিওলিপিন, কার্ডিওলিপিন ক্যান এনিওয়ান টেল? দিস ইজ দ্য ডাইফসফাইড গ্লিসারল, এটা একটা গ্লিসারল, মানে এটাও একটা কিন্তু ফসফোলিপিড, ডাইফসফাইড গ্লিসারল, ফসফাটিডাইল গ্লিসারল, ঠিক আছে। এটা কোথায় থাকে? মেনলি মাইট্রোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে, কার্ডিওলিপিনটা, ঠিক আছে। ইনার মাইট্রোকন্ড্রিয়াল যে মানে ইনার মাইট্রোকন্ড্রিয়ার যে আমার মেমব্রেন থাকছে সেখানে আমার কার্ডিওলিপিনটা প্রেজেন্ট থাকে। তো দেন তো একটাই পড়ে থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য গ্যালাক্টোসেরামাইড, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে অপশান, দ্য অপশান, ওকে, নট রাইট অপশান। গ্যালাক্টো এটা জানিস গ্যালাক্টোসাইল সেরামাইড, এই জিনিসটা, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি কি গ্যালাক্টোসাইল সেরামাইড নাম শুনেছিস কি? এটা একটা লিপিড, কিন্তু এটা সুগার লিপিড, ঠিক আছে। এখানে ফসফেট যে বন্ড, যেটা ফসফোলিপিড একটা মেন পয়েন্ট কি, এটা ফসফেট গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে, সেইখানে সেইটা এখানে প্রেজেন্ট থাকে না, ঠিক আছে। এটা একটা নর্মাল সুগার লিপিড একটা, এখানে ফসফেট গ্রুপটা তুই প্রেজেন্ট পাবি না দেখতে, ঠিক আছে, এটা একটু মনে রাখিস। বাকিগুলো চেক করবি, স্পাইগনোমাইলিন বা এগুলোতে একটা ফসফেট গ্রুপ রয়েছে, মানে ইফ ইউ সি দ্য স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, ফসফেট গ্রুপটা এখানে প্রেজেন্ট থাকে না। আচ্ছা, তারপর কোশ্চেন্স, আচ্ছা অলরেডি 9টা বেজে গেছে, ঠিক আছে, আমি একটু তাড়াতাড়ি করছি। দ্য অ্যালকোহল কন্টেন্ট ইন দ্য ফসফোলিপিড, বল হুইচ অ্যালকোহল ইজ কন্টেন্ট ইন দ্য ফসফোলিপিড? একটু আগে আমরা একটা বললাম, সেখান থেকেই যদি কোনো আইডিয়া করতে পারিস। অপশন সি, স্পিগনোসিন, ইয়েস। ঠিক আছে, স্পিগনোসিন। আচ্ছা, example of a saturated fatty acid, saturated fatty acid, saturated fatty acid, স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড, স্যাচুরেটেড কোনটা আনস্যাচুরেটেড কোনটা? স্যাচুরেটেড দেখ ওই পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, ফুফা, মোনো আনস্যাচুরেটেড, এগুলো জানিস না, ফুফা মুফা, সো পালমিটিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, পালমিটিক অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য স্যাচুরেটেড। আর লিনোলেইক, ওলেইক, অ্যারাচিডোনিক, এগুলো সব কিন্তু আনস্যাচুরেটেড, ঠিক আছে। কোনো কনফিউশন আছে? আচ্ছা, আজকে আমি তো দেখতেও পাচ্ছি না ক্লাসে কারা কারা রয়েছিস, বাকিদের কোনো রেসপন্সও পাচ্ছি না, কিছু বুঝতেও পারছি না আমি, ঠিক আছে। হ্যালো, মানে সবাই কি বুঝতে পারছিস কিছু? একটু রেসপন্স কর। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। ওকে ওকে, ঠিক আছে। फैटी एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैज टू बी सप्लाइड इन डाइट, मतलब क्या है এটা মানে কি? যেটা সিনথেসিস হচ্ছে না কিন্তু আমাদের জন্য স্টিল দরকার, সো দিস ইজ দ্য এসেনশিয়াল। এসেনশিয়াল মিনস টু দ্যাট না, এসেনশিয়াল মিনস কি, দিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর আওয়ার বডি বাট ইনসাইড আওয়ার বডি ইটস নট প্রডিউস, সো বাই এনি কাইন্ড অফ সাপ্লিমেন্টেড ডায়েট উই হ্যাভ টু কনজিউম, ওকে। 24 বল। এটা দেখ চার্টগুলো আমি বলছি কিছু কিছু জিনিস, সো আই এম টেলিং ইউ ওয়ান সেকেন্ড।
First of all, carbohydrate test. For biochemistry I am telling you, carbohydrate test, basic test, okay. उसके बाद सारा energetics, saturated, monosaturated और unsaturated ये जो fatty acid, ठीक है. अच्छा, essential and essential, mainly essential. One thing is amino acid, one is fatty acid, ঠিক আছে. আর different types of ডিজিজটাও দেখবি বায়োকেমিস্ট্রি, ডিফারেন্ট ডিজিজেস দেয়ার, ওকে. অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ থিংস না তোরা একটু মানে খুব ফোকাসড কর, মানে যত এনার্জেটিক্স রয়েছে, বিটা অক্সিডেশন ফ্যাটি অ্যাসিড, এই আমার কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনেসিসে, তারপরে তোমার সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল করে, মানে এইগুলো যত যে ধরনের রয়েছে, ঠিক আছে, এর এনার্জেটিক্স কতগুলো এটিপি তৈরি হচ্ছে. দেন হচ্ছে ডিফারেন্ট কার্বোহাইড্রেট টেস্ট, প্রোটিন যদি অ্যামাইনো অ্যাসিডের বেসিক টেস্টগুলো. দেন এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, ডিফারেন্ট ডিজিজ দ্যাট ইজ কোরিলেট, ঠিক আছে. আচ্ছা, আর ভিটামিনস থেকে মেনলি ভিটামিনসের যে ডিফারেন্ট নেমগুলো আমি ডিসকাস করেছিলাম অলরেডি, যে নিয়মগুলো রয়েছে আর ওই রিলেটেড ডিজিজ, ঠিক আছে. এই নেম আর ডিজিজগুলো কিন্তু একটু মনে রাখিস, ঠিক আছে. তো এগুলো মানে বায়োকেমিস্ট্রি খুব বেশি এই জায়গাগুলো থেকে বারবার কোয়েশ্চেন্স আসে, ঠিক আছে, তাই আমি এটা বললাম. এইটা বল, কোথায় গেল কোয়েশ্চেন্স, ইয়েস. তাহলে এসেন্সিয়াল, সো ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের নামও শুনে থাকবে আই গেস এটা. সো দ্যাট ইজ দ্য লিনোলেইক অ্যাসিড, ওমেগা 3, ওকে, O3, ঠিক আছে. আচ্ছা, নেক্সট, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যারাচিডোনিক অ্যাসিড কন্টেন্স, sorry, arachidic, not arachidonic. Arachidonic is unsaturated. So arachidic acid, arachidic or arachidic, whatever you can pronounce it. So how many carbon? Arachidic saturated fatty acid. There's a 20 of it. Yes, 20 carbon, ঠিক আছে, 20. Okay, ঠিক আছে. নেক্সট কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে তোমার, ইয়েস, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আর এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, বা এটাই আমি একটু আগে বললাম, এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড. তো এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের তাহলে এক্সাম্পল কোনগুলো হবে দেখ. লিনোলেইক তো অলরেডি বললাম, লিনোয়েইকটাও হবে. অ্যারাচিডোনিকটা কখন মানে নন এসেন্সিয়ালে বলে, কিন্তু ওটা থেকে যখন কনভার্সন হচ্ছে দেন সেটা আমাদের দরকার নেই, বাট মোর অর লেস এটাকেও আমরা এসেন্সিয়ালেই ধরি, ঠিক আছে. মানে আমাদের অ্যারাচিডোনিকটা এসেন্সিয়ালি মতো হলো, অল অফ দ্য অ্যাবাভই কিন্তু অ্যান্সারটা হবে, ঠিক আছে. এসেন্সিয়াল মানে জেনারেলি আমাদের বডিতে সবগুলোই প্রডিউস হয় না. সো ফ্রম দ্য আউটসাইড ডিফারেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডায়েট উই হ্যাভ টু কনজিউম. লিনোলেনিক, ওমেগা 3 যেটা, অ্যারাচিডোনিক, ওকে. So option will be all of the above, 26D. Achha. Then the name of the reagent used in the saponification reaction, ঠিক আছে. এই আছে এই জায়গাটা, হ্যাঁ, এই একটা জায়গা আমি এটাও ভুলে গেছিলাম. এই যে যতগুলো রয়েছে এটা থেকে তো কোশ্চেন্স বারবার আসে, স্যাফোনিফিকেশন ভ্যালু, অ্যাসিড ভ্যালু, র্যান্সিডিটি, ঠিক আছে. এই যে ডেফিনিশনগুলো, ঠিক আছে, এগুলো একটু মাথায় রাখিস, ঠিক আছে. সো নেম অফ দ্য রিজন, ইয়েস, অঙ্কটা কোনটা বলি বল. হ্যালো, হ্যাঁ বল. হ্যালো স্যার, আমি কিছু বলিনি। আচ্ছা, কে বললো তাহলে অ্যান্সারটা, কেউ কিছু দিলি এক্ষুনি? আমি বললাম দাদি, সুদীপ্তা। আচ্ছা, হ্যাঁ বল কোনটা? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড. সো হোয়াট ইজ স্যাপোনিফিকেশন ভ্যালু বা স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার, সুদীপ্তা? ওর সাথেই তো রিলেটেড, মানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা বেসগুলোর সাথে রিলেটেড স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার. আয়োডিন কিছু একটা, না, পার্টিকুলার ডিফাইন করতে হবে. হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ মিলিগ্রাম অফ কেওএইচ বা এনওএইচও হয়, দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু স্যাপোনিফাই 1 গ্রাম অফ ফ্যাট অর অয়েল, ঠিক আছে. 1 গ্রাম ফ্যাট বা অয়েলকে স্যাপোনিফাই করতে গেলে কতটা এমজি কেওএইচ বা এনওএইচ লাগছে, দ্যাট ইজ দ্য স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার, ঠিক আছে. এই ডেফিনেশনগুলো আমি যেগুলো বলছি এগুলো একটু তোরা নোট ডাউন কর, অ্যান্ড প্লিজ জাস্ট ফোকাস অন দিস স্পেশাল এরিয়া, ঠিক আছে. স্ট্যান্ডার্ড বুক ইজ দেয়ার, ঠিক আছে. তোরা ওই সত্যনারায়ণ রয়েছে বা নর্মাল তোরা এমনি বিভিন্ন দেখতে পারিস, বুকস নর্মাল থেকেও দেখতে পারিস, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে. তো এইগুলো একটু মাথায় রাখিস, ঠিক আছে.
gram of sample এটা হয়ে গেছে। rancidity of fat is due to which? কেন rancidity দেখা যায় এটা বল। দাদা এটা কি অক্সিডেশন? ইয়েস, অক্সিডেশন ফ্যাট আর অয়েলের ডিকম্পোজিশন বা অক্সিডেশন, ঠিক আছে, ডিকম্পোজিশন বা অক্সিডেশন, তোমার অক্সিডেশন অফ ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল, rancidity, ঠিক আছে। দাদা হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিস বল। দাদা বলছিলাম যে যদি ওই এরকম কোশ্চেন আছে যে rancidity is determined by, তাহলে কি তাই? ভয়েসটা খুব লো শোনা যাচ্ছে, একটু বলতো জিনিসটা আরেকবার। দাদা যদি কোয়েশ্চেনটা এরকম আসে যে rancidity is determined by, তাহলে কি উত্তরটা আয়োডিন ভ্যালু হবে? rancidity determine why? না মানে কোন ভ্যালুটা দিয়ে rancidity ডিটারমাইন হয়, অ্যাসিড হ্যাঁ ভ্যালু বা আয়োডিন ভ্যালু? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আয়োডিন ভ্যালু। ওকে দাদা, ঠিক আছে। লিভারের বাচ্চার রিয়াকশন টেস্ট ইজ পারফর্ম টু ডিটেক্ট হুইচ থিংস। এটা দুটোভাবে কোয়েশ্চেন্সটা আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি ইন ডিফারেন্ট মক টেস্ট লিভারের বাচ্চার রিয়াকশনস। একটা দেয় কী বল, স্টেরয়েড, ঠিক আছে। আর স্টেরয়েড মানে তো বুঝতেই পারছিস এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে, বল কোনটা। এখানে কোন কোলেস্টেরল। জিনিসটার সাথে কোন জিনিসটার সাথে স্টেরয়েডের একটা রিলেশন রয়েছে? ইয়েস, কোলেস্ট্রল। সেখানে তো স্টেরয়েডের মডেল রয়েছে না, কোলেস্ট্রল। বাকিরা বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, खुशबू तुम क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं है आज? हेलो, আচ্ছা ঠিক আছে। স্টেরয়েড বা কোলেস্ট্রল ফর বোথ লিভার এন্ড বাচ্চার রিঅ্যাকশন, ওকে। আচ্ছা, সালকোয়াস্কি টেক্স ইজ পারফর্ম টু ডিটেক্ট হুইচ? সালকোয়াস্কি, এইটা আমি তখন বলিনি ইচ্ছে করি, বাট অলরেডি কোশ্চেনটা এসেই গেল। সালকোয়াস্কি টেস্টটা এটাও রিলেটেড টু কার্বোহাইড্রেট, ঠিক আছে। সরি, কার্বোহাইড্রেটের জন্য যেটা ছিল সেটা সালওয়ান স্কিপ প্রবলি, ঠিক আছে। সালকোয়াস্কিটা আই গেস এটা কোলেস্ট্রলের জন্য। এটা জানিস কি কেউ? কোলেস্টেরল। হুম, ইয়েস, কোলেস্ট্রলের জন্য, ঠিক এটা। আমি যে টেস্টটার কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি মানে আমি যেটা গুলিয়ে ফেলেছি দ্যাট ইজ, হ্যাঁ আমি মনে পড়েছে। সো সালকোয়াক্সি দ্যাট ইজ ফর কোলেস্ট্রল, এটা নিয়ে কোনো মানে কনফিউশন নেই। বাট থিংস ইজ দ্যাট আমি আরেকটা জিনিস বলছি, একটু মনে রাখ, এটা স্পেস পাচ্ছি না লেখার জন্য। এই নাম দুটো অ্যাকচুয়ালি খুব ক্লোজ, ঠিক আছে, তার জন্য এটা কনফিউশন হয়েছিল। যেটা হচ্ছে সেলি ওয়ান অফ টেস্ট, ACLIWANOFF, সেলি ওয়ান অফ টেস্ট। আমি লিখছি এটা। এই সেলি ওয়ান অফ টেস্টের দ্বারা কি হয় শুনেছিস কি এই নামটা কখনো কেউ? সেলি ওয়ান অফ টেস্ট, সেলি ওয়ান অফ। By the seli1 of test you can identify the carbohydrate is aldose or ketose, ঠিক আছে, whether it is aldose or whether it is ketose, বুঝতে পারলি? সেলি1 of test যদি সেখানে কি হচ্ছে লাইক আমার একটা পিচ কালার, ব্লু গ্রিন টাইপসের একটা পিচ কালার দিচ্ছে, ঠিক আছে, ব্লু কালার ধরে নে, ব্লু কালার, সো দেন ইট উইল বি অ্যালডোজ, ঠিক আছে। যদি ওটা ব্লু কালার দেয়, ব্লু, সো ইট উইল বি অ্যালডোজ, ব্লু গ্রিন কালার। আর ইফ ইট ইজ রেড কালার, রেড পিচ, দ্যাট উইল বি হোয়াট? কিটোজ, ঠিক আছে। শুনতে পাচ্ছিস? ভয়েস শোনা যাচ্ছে কি? কনফার্ম কর একটু। হ্যাঁ দাদা। সো এই সেলি1 অফ, এই নামটা একটু ক্লোজ তাই আমার একটু কনফিউশন হলো, বাট ট্রাই টু রিমেম্বার ইট, ওকে। সো বাই দ্য সেলি1 অফ টেস্ট ইউ ক্যান you can identify whether it is aldose carbohydrate or aldose sugar or whether it is ketose sugar, ঠিক আছে, CHO or C double bond এই গ্রুপটা। সালওয়াস্কি দিস ইজ ফর কোলেস্ট্রল। আচ্ছা, হুইচ কিটোন বডি ইজ ডিটেক্টেড বাই দ্য গেরহার্ড টেস্ট
গেরহার্ড টেস্ট, ঠিক আছে না, ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট সেটাকে বলে কিটন। হুইচ কিটন বডি, দেখ কিছু কিছু কোশ্চেন অবভিয়াসলি তো আননোন হবেই, বাট এগুলোকে আমি বলছি কি এই মধ্যে রিমেম্বার করার চেষ্টা কর। সো কিটন বডি আমরা মেনলি ডিটেক্ট করি গেরহার্ড টেস্ট, এর একটা ফার্স্ট একটা কোশ্চেন তোদের মনে থাকা দরকার, ফেরিক ক্লোরাইড। আর এখানে মেনলি আমরা কি করছি, দ্য থিংস উই আর ডিটেক্ট হিয়ার দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। কি কালার প্রডিউস হবে, কোন কালার, রেড ভায়োলেট, okay. When you will give the FeCl3, so this will produce, okay, acetic acid, red violet color, Gerhardt. Next question, which of the following food element provides the maximum energy per gram? এটাও খুবই আজকাল একটা কমন কোশ্চেন দেখেছি। সো ম্যাক্সিমাম এনার্জি কোন সোর্স থেকে পাবি আর কত যদি বলতে পারিস দেন ইট উইল বি গুড। আমি প্রবলি এবারে একটা দিয়েছিলাম কোশ্চেন, এবারে যারা করেছিস তারা হয়তো বলতেও পারবি। আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি বল, কারণ অলরেডি মানে অনেকটা টাইম বাঁচতে যায়, যদি জানিস তো বল। আচ্ছা সো দেখ, ফ্যাট অলওয়েজ গিভ দ্য হাই অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার মানে এনার্জি, অ্যাপ্রক্সিমেট কত 9 kcal কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম। আর প্রোটিন হচ্ছে, প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেট দুটোই প্রায় কাছাকাছি 4 এর মতো করে দেয়, 4 kcal পার গ্রাম। তো ফ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার, তাই জন্যই তো ফ্যাটি মানে জিনিসগুলো থেকে এনার্জি বেশি পাওয়া যায়, স্টোর ওগুলো হয় না, ফ্যাট থেকে আমাদের এনার্জির সব থেকে বেশি 9 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম। আচ্ছা আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি, আমি আগে থেকে বলছি কারণ টাইমটা এখন একটু কম আছে, ঠিক আছে। তোরা রেসপন্সও তো ঠিকঠাক পাচ্ছি না এক দুজন ছাড়া সবার থেকে। তো হোয়াট ইজ দ্য টার্ম ফর দ্য কমপ্লিট ডিগ্রেডেশন অফ ট্রাইগ্লিসারল টু গ্লিসারল অ্যান্ড ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড? ট্রাইগ্লিসারল থেকে গ্লিসারল তৈরি হচ্ছে প্লাস ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, সো হোয়াট উইল বি দ্য টার্ম? Lipolysis. Yes, lipolysis. By the lipolysis from triglycerol, glycerol will form, okay. আচ্ছা beta oxidation is involved in the metabolism of which things? Beta oxidation is involved which things? Lipid. Fat or lipid, okay? Fatty acid. আচ্ছা fatty acid in the body is most commonly oxidized by, fatty acid in the body is most commonly oxidized by which? Beta oxidation. Beta oxidation. আচ্ছা in each cycle of beta oxidation of fatty acid which of the following compounds is not produced? কোনটা প্রডিউস হয় না? each cycle of beta oxidation কোনটা প্রডিউস হয় না? আই গেস তোরা এটা বলতে পারবি কারণ রিসেন্টলি বলবো না, প্রবাবলি আমি ডিসকাস করেছি অনেকদিন, বাট স্টিল যদি মনে রাখে এটা এসাইল কোয়ে তো থাকবে, অ্যাসিটাইল কোয়ে, এফএডিএইচ টু এনএডিএইচ, ঠিক আছে। অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট কিন্তু কোথাও ছিল না, আই গেস তোরা বলবে। তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে থাকছে, অ্যাসিটোঅ্যাসিডেট থাকছে, কিটোন বডি থাকছে, ঠিক আছে, বাট অ্যাসিটোঅ্যাসিডেট এটা কিন্তু তোরা দেখতে পাবি না, তো ইট উইল বি নট ফ্রম অ্যাসিটোঅ্যাসিডেট। আচ্ছা হাউ মেনি মলিকিউলস অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে আর প্রডিউসড ইন দ্য বিটা অক্সিডেশন অফ পালমিটিক অ্যাসিড? কতগুলো অ্যাসিটাইল মানে কোয়ে প্রডিউস হবে বিটা অক্সিডেশনে? 8, ঠিক আছে। 8টা পালমেটিক অ্যাসিড, 16টা কার্বন, টোটাল 16 টোটাল কার্বন, ওকে 16 টোটাল কার্বন। 8 অ্যাসিটাইল কোয়ে মলিকিউলস থেকে আর পালমেটিক অ্যাসিড 8টা পাওয়া যাবে, ঠিক আছে 8। আচ্ছা মেভালনিক অ্যাসিড ফর্মেশন ইজ ক্যাটালাইজড বাই হুইচ এনজাইম? মেভালনিক পাথওয়ে আর মেভালনিক অ্যাসিড পাথওয়ে ফর্মেশন ইজ ক্যাটালাইজড বাই হুইচ এনজাইম? বল। স্যার সি হবে? এক্স্যাক্টলি। কি ফার্স্টে কি থাকছে? এইচএমজি কোয়ে, ঠিক আছে। সো ওইখান থেকে মেভালনিক অ্যাসিড, অনেকগুলো স্টেপ। সো দ্য এনজাইম দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল হ্যাঁ দ্যাট ইজ এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ এনজাইম, ঠিক আছে।
আচ্ছা, রেট লিমিটিং এনজাইম ইন দ্য কোলেস্টেরল বায়োসিনথেসিস, রেট লিমিটিং এনজাইম ইন দ্য কোলেস্টেরল বায়োসিনথেসিস, এটাও HMG কোই রিডাক্টেজ। সেম, HMG কোই রিডাক্টেজ। আচ্ছা, হুইচ কিটোন বডি ডাজন্ট পোজেস আ কিটো গ্রুপ, হুইচ কিটোন বডি, আচ্ছা এইটা একটু বলে দিই, কিটোন বডি, এই কিটোন বডি এই জিনিসটার সাথে কখনো তোরা শুনেছিস কি, নাম শুনেছিস, হোয়াট ইজ কিটোন বডি? কিটোন বডি ইউরিন, এটাও তোরা শুনে থাকবি, শুনেছিস কি কখনো কিটোন বডি? কিটোন বডিতে থাকে, ওটা আমরা অলরেডি একটু আগে ডিসকাস করছিলাম, অ্যাসিটো অ্যাসিটেট থাকে, তারপরে বিট্রা হাইড্রক্সি বিউরেট, 3 BHP, এগুলো অ্যাসিটোন। তো এটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল হয়, ঠিক আছে। এটা কিসে যায় লাগে, যখন হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হচ্ছে লিভারে, মানে লিভারতে কনভার্ট ফ্যাটি অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, সেই সময় আমাদের লাগছে, ঠিক আছে, কিটোন বডিসটা। সো কিটোন বডিস হচ্ছে ডিফারেন্ট, মানে 3টে মেনলি কিটোন বডি থাকে। এটা হচ্ছে খুবই ওয়াটার, মানে হাইলি ওয়াটার সলিউবল আর এনজাইম রিচ একটা কম্পাউন্ড, ঠিক আছে, কিটোন বডি। কার্বোহাইড্রেট না যখন, মানে কার্বোহাইড্রেট যখন থাকে না, তখন এই কিটোন বডি থেকেই কিন্তু মেনলি এনার্জিটা আমাদের পাওয়া যায়, ঠিক আছে, এনার্জির সোর্স কাইন্ড অফ, এটা তো ধরতে পারিস কিটোন বডি, ঠিক আছে। কি কি বললাম তাহলে একটু মাথায় রাখিস, একটা হচ্ছে অ্যাসিটোন, একটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট, দিস ইজ, সেকেন্ড থিং ইজ দ্য অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ দ্য 2 হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্সি হাইড্রোক্সি বিউটাইরিক অ্যাসিড, ওকে, বিউটারিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। তো ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে এগুলো অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিক প্রডিউসে তৈরি হয়, আর এটা একটা এনজাইম, মানে একটা এনার্জি সোর্স, যখন জেনারেলি আমাদের কি বলে বডিতে হচ্ছে কোনো কার্বোহাইড্রেটের কোনো স্কারসিটি দেখা যাচ্ছে বা কিছু, ঠিক আছে, মানে গ্লুকোজের একটা অল্টারনেটিভ, ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক কিটোন বডি আর ওয়ান কাইন্ড অফ অল্টারনেট টু দ্য গ্লুকোজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তাহলে হুইচ ড্রপ ডাজন্ট পোজেস, তাহলে এখানে তো এখান থেকে তো অ্যান্সার তাহলে তোরা পেয়ে যাবি, বল। But none of these. না না দেখ, এখানে কিটোন বডিতে কিটো গ্রুপ থাকে না, কিটো গ্রুপটা থাকে না বলছে, বা দেখ অ্যাসিডোতে কিটো গ্রুপ থাকছে, এবার তুই যদি হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড দেখি, ওখানে কিটো গ্রুপ কি থাকবে তোর মনে হয়? It is a theta তাহলে। আমি এটাই বলতে চাইছি, ঠিক আছে, এই তিনটে তো তোর মানে থাকবেই, মানে কিটোন বডি তো তিনটে দিই, কিন্তু ওখানে বলছে কোন কিটোন বডিতে কোনো কিটো গ্রুপ থাকবে না, এইটা হচ্ছে মেন কোয়েশ্চেন সেটাকে, ঠিক আছে। ওকে, দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। তোরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিস একবার, ওকে। আচ্ছা, তারপরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওই এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, যে আমি বলছিলাম, যে ডেফিসিয়েন্সি ইন দ্য এনজাইম অফ স্পিগনোমাইলিনেজ এনজাইম লিডস টু হুইচ ডিজিজ? এর একটা চার্ট রয়েছে, আমার মনে নেই চার্টটা আমি তোদেরকে প্রবলি বলেছিলাম কিনা, ঠিক আছে। আমার যদি পরে মনে হয়, মানে মনে থাকলে আমি শেয়ার করবো, একটা চার্ট ছিল, জিনিসটা অনেকটা বড় চার্ট এখানে অবভিয়াসলি, মানে অনেকগুলো ডিজিজের নামই ওখানে ছিল, ঠিক আছে। তো এনিওয়ে, মানে দেখেছিস কি, মানে যারা মক টেস্ট রিসেন্টলি যদি দেখে থাকিস, এটা নাইমেন পিক ডিজিজ, ঠিক আছে, এগুলো একটু মনে রাখতে হবে, কারণ এগুলো কি বলতো খুব একটা মানে বোঝারও নয়, তাই এটাকে তোকে একটু জিনিসটাকে মনেই রাখতে হবে, কিছু করার নেই। নাইমেন পিক ডিজিজ এইটা, ঠিক আছে। আর বাকি ডিজিজ, জ্যাকব ডিজিজ, ক্রাভেস ডিজিজ, গচার, এগুলোর নাম কখনো শুনেছিস কি? জ্যাকব ডিজিজটা এখানে কখন হয় জেনারেলি, হ্যাঁ বল, কেউ কিছু বলছিস কি? জ্যাকব ডিজিজটা এটা জেনারেলি কোনো এনজাইম রিলেটেড নয়, এটা আমাদের ক্রোমোজোমাল, ঠিক আছে, এটাকে XYY সিনড্রোমও বলে, ঠিক আছে, XYY। এটা জেনারেলি রিলেটেড টু দ্য জেনেটিক কন্ডিশন, ওয়াই ক্রোমোজোম একটা এক্সট্রা যখন মেলে চলে আসে, ওয়াই ক্রোমোজোম, ঠিক আছে, জেনেটিক ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে। ক্রাফটস ডিজিজ, এটা একটা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়, বাট দ্যাট ইজ দ্য গ্যালাক্টোসেরিবোসাইডেজ, নামটা লিখছি, গ্যালাক্টোসেরিবোসাইডেজ, ডেফিসিয়েন্সি অফ
গ্যালাক্টো, কোনো জায়গায় যদি মনে লেটার বুঝতে না পারিস ওয়ার্ড, আমি তাড়াতাড়ি হয়তো লিখছি তো তার জন্য বলবি, গ্যালাক্টো সেরিব্রোসাইডেজ, ঠিক আছে। এই এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সিতে জেনারেলি আমাদের ক্রাফটস ডিজিজটা হয়। এখানে কি হয় না, জেনারেলি আমাদের মাইলিন সিথরা নার্ভের ওটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, তো অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট টাইপস অফ নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ একটা দেখা যায়, ঠিক আছে, ক্রাফটস ডিজিজে। আর গচ্চার ডিজিজটা এইটা কিন্তু খুব কমন, এটা কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন দেখতে হবে তোরা। এই বিটা, যেটা অ্যাসিড বিটা গ্লুকোসাইডেজ, এই যে একটা তোমার ডেফিসিয়েন্সি বা গ্লুকোসেরিব্রোসাইডেজও এটাকে বলে কোনো সময়তে, বা জেনারেলি এটাকে অ্যাসিড বিটা গ্লুকোসাইডেজই বলে এই গচ্চার ডিজিজটা, ঠিক আছে। এই এনজাইমে ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। সো ডেফিসিয়েন্সি অফ বিটা গ্লুকোসাইডেজ, অ্যাসিড বিটা গ্লুকোসাইডেজ, অ্যাসিড বিটা গ্লুকোসাইডেজ, সরি লেখা যাচ্ছে না, গ্লুকোসাইডেজ একটু লিখে নে, ঠিক আছে, কারণ এটা একটু সমস্যা হচ্ছে একটু, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে গ্লুকোসাইডেজ। তো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কি, নাইমেট পিক ডিজিজ, এটা হচ্ছে স্পিগনোমাইলিনেজের এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সিতে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই নেক্সট কোয়েশ্চেন্সটা ক্রাভিস ডিজিজ, তো বল তাহলে অ্যান্সারটা কোনটা হবে। যাদের ডি হবে GM1 বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস। না, এটা কেন বলি, মানে জিএম ওয়ানটা কেন বলি, এটা বিটা গ্যালাক্টোসাইডিসেই এটা, ঠিক আছে। এটা বিটা কাইন্ড অফ বিটাস গ্যালাক্টোসাইডিস, মানে ক্রাফটস এটা বিটা গ্যালাক্টোসাইডিসই এটা বলিস, ঠিক আছে, বিটা গ্যালাক্টোসাইডিস ক্রাফটস ডিজিজ। আচ্ছা, প্রোটিনস কন্টেন্ট, প্রোটিনস কন্টেন্ট হুইচ থিংস। আচ্ছা, তোদের কি বোরিং লাগছে? আমি বেশি না, আর হচ্ছে জাস্ট আই থিঙ্ক, আচ্ছা আমি নাহলে আজকে 45 পর্যন্ত করেই ছাড়ছি, ঠিক আছে, কারণ টাইমও অনেকটা হয়ে গেছে, আমি আর বেশি ডিসকাস করছি না। প্রোটিন কন্টেন্টস, বল হ্যালো। লিভো ডেক্সট্রো LD, অনলি এল অ্যামাইনো অ্যাসিড, ঠিক আছে, না এটা অপশান এ, ঠিক আছে। আর অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ অ্যামাইনো অ্যাসিড, যার হচ্ছে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি থাকছে, এটাও অনেক জায়গায় তোর দেখে থাকবি কোয়েশ্চেন্সটা, ইনঅ্যাক্টিভ। গ্লাইসিন দাদা। গ্লাইসিন। কারণ এখানে কি হয়, এখানে যে আলফা কার্বনটা থাকে না, আলফা কার্বন মানে যেটা ফাংশনাল গ্রুপ, তার নেক্সট কার্বনটাকে তো আমরা আলফা কার্বন বলি। সো দেয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট 2 হাইড্রোজেন অ্যাটম, মানে 2 সাইডে 2টো হাইড্রোজেন অ্যাটম, একটা প্লেন অফ সিমেট্রি চলে আসে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ গ্লাইসিন, ঠিক আছে। গ্লাইসিনের স্ট্রাকচারটা দেখিস, সেখান থেকে তোরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করবি, বুঝতে পারবি। সো আলফা কার্বনের ওখানে দুদিকে দুটো একটা NH2 গ্রুপ থাকে, মানে স্ট্রাকচারটা কাইন্ড অফ এরকম, সি, এদিকে COOH H H, আর তো NH2 একটা থাকে। সো এটা হচ্ছে ম্যাটার, ঠিক আছে। দেন ওকে, ইউ ক্যান লিভ, থ্যাংক ইউ। দাদা একটু 36 আর 39 কোশ্চেনটা একটু দেখাবো। ওকে 39, ঠিক আছে, বাকিটা লিভ করতে পারিস। 39 কোশ্চেন এটা, মেভালনিক অ্যাসিড ফর্মেশন ইজ, থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর দাদা 36টা একটু দেখাও না।